Hello students, welcome to the online platform of Gyanmanjari Vidyapith. We are discussing of subject account part 1 and chapter number 1. Chapter number 1 is accounting and its terminology. In last lecture we have completed the topic terminology and we have seen 46 terms which are useful in preparation of account, and in each and every transaction these words are repeated. Now today we will discuss a new topic, that is methods of preparing account. In how many methods or in how many ways the accounts are being prepared. Let us start from page number 19 and topic number 10, that is method of preparing account. As stated earlier, accounting is a social science. It is essential for this subject to incorporate social changes and new researches. In each and every field, we are seeing that according to the time change, there is some change in each and every field. So because of this reason there is a change, and we have also need a change in also a accounting system. There are two types of accounting in practice. This also keeps on changing. First one is Deshinama system, and second one is double entry system. This is the two methods which are used for preparing the account. આ બે જ મેથડ છે મોસ્ટ પ્રોબેબલી કે જેની અંદર આપણે યુઝ કરીએ છીએ એકાઉન્ટ બનાવવા માટે. આ બે જ મેથડનો મોસ્ટલી યુઝ કરીએ છીએ, અને એમાંથી પણ બેસ્ટ મેથડ હોય તો ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ. અત્યારે 90% કેસીસ કહેવાય કે જેની અંદર કંપનીઝ છે એ ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમનો જ યુઝ કરે છે. સિંગલ એટલે કે આ દેશીનામા છે એ બહુ રેર કે બહુ ઓછા લોકો આ એનો યુઝ કરે છે. The organization of the preparation of account under both the types is different, but the rules and principles are identical. થોડોક ચેન્જીસ છે એમાં એકાઉન્ટ બનાવવામાં ચેન્જીસ છે, બટ રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન પ્રિન્સિપલ છે એ બે મેથડમાં સેમ જ છે. બેમાં સેમ રૂલે જ એકાઉન્ટ બનાવવામાં આવે છે. Both the types are permissible. In present time, double entry system is more popular than the Deshinama. બે પરમિસેબલ છે એટલે કે કોઈ પણ મેથડ તમે યુઝ કરી શકો, પણ અત્યારે હાલમાં ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ બહુ વધારે એનું પ્રેક્ટિસમાં છે એમ કહેવાય. Because the account are prepared through computer rather than manually written, computer based account are prepared under double entry system. અને એનું એક મેઇન રીઝન કે શું કામ ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ વધારે યુઝફુલ થાય, કારણ કે આજના સમયમાં મોટા ભાગે જે છે એ એકાઉન્ટ છે એ કોમ્પ્યુટરમાં સોફ્ટવેર થ્રુ એકાઉન્ટ રેકોર્ડ થાય, એટલે કે ટેલી છે, પ્રોફિટ નામનો સોફ્ટવેર છે, આ બેની અંદર કોમ્પ્યુટરની અંદર એકાઉન્ટ રેકોર્ડ કરવામાં આવે, અને એ બધા જે છે એ ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમથી રન થાય છે. એટલા માટે અત્યારે મોસ્ટ પ્રોબેબલી એમ કહેવાય કે ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ વધારે યુઝફુલ છે. નાવ બેઝ ઓફ એકાઉન્ટિંગ મેથડ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ દેશીનામા સિસ્ટમ, બેઝ ફોર દેશીનામા સિસ્ટમ. In an Asian method of writing account, generally it was used by sole proprietor and partnership firm. આ જે દેશીનામા સિસ્ટમ છે એ મોટા ભાગે સોલ પ્રોપરાઇટરશિપ મીન્સ અ સિંગલ ઓનર ઓફ ધ ફર્મ ઇઝ બીન પ્રિપેર્ડ. જે બિઝનેસની અંદર સિંગલ ઓનર હોય, એક જ ઓનર હોય, એવા લોકો આ દેશીનામા સિસ્ટમનો યુઝ કરતા. પ્લસ પાર્ટનરશિપ, પણ બધા પાર્ટનરશિપ ફર્મ યુઝ ન કરતા, થોડા ઘણા પાર્ટનરશિપ ફર્મવાળા યુઝ કરતા. ગ્રેજ્યુઅલી ધ યુઝ ઓફ ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ ગેટિંગ રિડ્યુસ. જેમ જેમ ટાઈમ પાસ થતો જાય છે એમ એમ આ દેશીનામા સિસ્ટમ છે એ બહુ ઓછા લોકો યુઝ કરતા થયા. Under this system, how accounts are prepared, which accounting book are maintained,
ઇન્ફોર્મેશન ઇન ધીસ કન્ટેન્ટ્સ ઇઝ ડિસ્કસ્ડ ઇન ધ સબસિક્વન્ટ ચેપ્ટર. એટલે કે આના વિશે દેશીનામા સિસ્ટમ વિશેનું એક ડિટેલ ડિસ્કશન એક ચેપ્ટરમાં આવશે, ત્યારે એનું ડિસ્કશન કરવામાં આવશે. નાવ ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ. According to historian, the mathematicians of Italy, Luca Pacioli is considered as the father of the double entry system. This point is discussed in earlier lecture, that he is the main person who has introduced double entry system. The understanding of double entry system is based on the rules of debit and credit. Basically, there are 3 rules of debit and credit, which are discussed in detail subsequently. That means 3 rules of double entry system. Double entry system will run by the 3 types of account, that is real account, personal account and nominal account. This double entry system will rule for these 3 types of account, that will be discussed in the next chapter. These rules are the pillars of double entry system. A correct and full understanding of these rules is the correct and full understanding of double entry system. આ જે રૂલ્સ છે એ મેઇન પિલર છે. એટલે કે જો રૂલ્સ આવડી જાય, કે રૂલ્સ સમજાઈ જાય, તો તમને આખી ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ સમજાઈ જાય એવું કહેવાય. અંડર ધ ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ, વોટ વિલ બી ધ ડેબિટ ઇફેક્ટ એન્ડ ક્રેડિટ ઇફેક્ટ ઓફ ઇચ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધીસ રૂલ્સ. આની અંદર આ રૂલ્સમાંથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે કઈ એન્ટ્રીમાં કે કઈ ઇફેક્ટ ડેબિટ થાય અને કઈ એન્ટ્રીમાં કઈ ઇફેક્ટ ક્રેડિટ થાય, એ આપણને આ રૂલ્સથી ખબર પડશે. એ બધું ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન એનું ચેપ્ટર નંબર 2માં આપણે જોશું. ટુ પ્રિપેર એકાઉન્ટ અંડર ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ 3 different બેઝ આર યુઝડ. ફર્સ્ટ બેઝ ઇઝ મર્કન્ટાઇલ બેઝ, second one is cash base and third one is mixed base. According to the 3 base, the dual entry system are been recorded or it been used. Now first one is a mercantile base. First base of is mercantile base. Now let us see about this base. Under this method, when account are prepaid, all transaction of that respective year are considered. જ્યારે આ મેથડ લેવામાં આવે ને ત્યારે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન લઈ લેવાના, આખા યરના જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન હોય બધા જ લઈ લેવાના. કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય કે ગમે એ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય, એ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન આમાં રેકોર્ડ કરવાના. In transaction of that accounting year, so in this method, in transaction of that accounting year, transaction pertaining to receipt, payment, liability and asset are included. એટલે કે બધા જ ટાઈપ આવી ગયા. રિસિપ્ટના આવી ગયા, પેમેન્ટના આવી ગયા, એસેટના આવી ગયા, લાયબિલિટી એટલે ગુડ્સ. રિસિપ્ટ પેમેન્ટ ક્યારે થાય? તો કે ગુડ્સ પરચેસ કરશું, ગુડ્સ સોલ્ડ કરશું ત્યારે. Income and expense of respective account year are considered, where outstanding income, expense paid in advance, expense outstanding, income received in advance, etc. are included. In short, બધા જ જે પૈસા કેશમાં આવ્યા એ કે ફ્યુચરમાં કેશમાં આવવાના છે, કે ફ્યુચરમાં મળશે, કે ફ્યુચરમાં પે કરવાના છે, એ બધા એડવાન્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શન
આ મેથડમાં યુઝ કરવામાં આવે. ધ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્સ ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર ફાઇનાન્શિયલ યર only are considered. It includes the receivable income of the current year and the payable expense of the current year. આ એ જ ઉપરનો જ પોઈન્ટ છે કે ભાઈ ઇન્કમ ને એક્સપેન્સ આ યરના પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કે એડવાન્સ કરંટ યરના હોય એ પણ લેવાના અને આઉટસ્ટેન્ડિંગ પાસ્ટ યરના હોય એ પણ રેકોર્ડ થાય. Cash income and expense related transaction of previous year or next year are not considered. Cash transaction આગળના વર્ષના હોય એ નહીં લેવાના. ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન લેવાના પણ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શનને રેકોર્ડ કરવાના નહીં. The transaction of the previous year are recorded in the previous year and the transaction of the next year will be recorded in the next year. ફ્યુચરના હોય ફ્યુચર પછી લખશું, પાસ્ટના છે પાસ્ટમાં લખાઈ ગયેલા છે એટલે અત્યારે ખાલી પ્રેઝન્ટના જ ટ્રાન્ઝેક્શન લખવાના. સો this is the first method and it is a mercantile base. Second one is cash or receipt base. Cash or receipt base. Under this method, the accounts of whichever accounting year are being prepared, only all cash transaction of that respective account are recorded. એટલે આની અંદર ફક્ત કેશના જ ટ્રાન્ઝેક્શન લેવાના, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન લેવાના નહીં. જ્યારે મર્કન્ટાઇલ બેઝમાં શું કરતા હતા, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન એ લેતા હતા, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન એ લેતા હતા. એટલે કે જેમાં કેશ આવતા હોય કેશ જાતા હોય એવા તો લેતા, પ્લસ આપણે જેમાં કેશ બાકી રહેતા હોય એ ટ્રાન્ઝેક્શન પણ આપણે રેકોર્ડ કરતા હતા. જ્યારે કેશ ઓર રિસીપ્ટ બેઝમાં એવું નહીં થાય. કેશ અને રિસીપ્ટમાં ફક્ત કેશથી થયેલા જ ટ્રાન્ઝેક્શન લેવાના. એટલે મોસ્ટ પ્રોબેબલી આજના સમયમાં જોઈએ તો આ આટલો બધો બેઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, કારણ કે આપણા ગમે એ નાનો બિઝનેસ હોય કે મોટો બિઝનેસ હોય એમાં આ યુઝફુલ થાય, કારણ કે આમાં ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રેડિટમાં પણ થતા હોય. એટલે આ જ મોસ્ટ પોપ્યુલર બેઝ છે એમ કહેવાય. કયો? મર્કન્ટાઇલ બેઝ જ મોસ્ટ પોપ્યુલર બેઝ છે. Cash transaction of that respective account year included transactions are also considered. The cash transaction of the previous year and the current year are also considered. આમાં બધા જ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન જ લેવામાં આવે. હવે એ પાસ્ટના હોય કે ફ્યુચરના એડવાન્સના હોય બધા હોય, પણ જે કેશમાં થતા હોય એ જ ટ્રાન્ઝેક્શન લેવામાં આવે. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ મિક્સ મેથડ. Mixed method means or a hybrid method. This method is identified as modified method of mercantile system. Modify means એમાં થોડો ઘણો મર્કન્ટાઇલમાંથી ચેન્જ કરેલો છે. It is also known as mixture of mercantile system and the cash system. બે મર્કન્ટાઇલ બેઝ અને કેશ બેઝ આ બંનેનું કોમ્બિનેશન કર્યું એટલે એ થઈ ગયું મિક્સ મેથડ. This method is not popular in India. Generally, the companies maintain their account under the mercantile system and as per accounting standard. અને આ મેથડ ક્યાંય પણ લગભગ ક્યાંય યુઝ થતી નથી. મોટા ભાગે કીધું એમ આ મર્કન્ટાઇલ બેઝની જ મેથડ યુઝ થાય છે. કંપની ગિવિંગ સર્ટિફિકેટ દેટ ધ એકાઉન્ટ્સ આર પ્રિપેર્ડ એઝ પર મર્કન્ટાઇલ બેઝ. અને કંપની પણ એના જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતા ઓલા એ લોકો પણ એવું પ્રિફર કરે કે તમે કે કંપની છે એ બધા મર્કન્ટાઇલ બેઝથી જ એકાઉન્ટ બનાવે, બીજા એકેય બેઝથી એકાઉન્ટ બનાવે નહીં. તો આ હતું ટાઈપ્સ અને એના બેઝ. નાઉ સ્ટેપ ટુ પ્રિપેર એકાઉન્ટ. ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ટોપિક ઓફ અવર ધીસ ચેપ્ટર. સ્ટેપ ઓફ એકાઉન્ટ્સ, પ્રિપેરિંગ account. Steps of preparing account. Now first step is a voucher. Second step is identification
થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ journal or subsidiary book. Fourth step is ledger posting. Fifth step is trial balance. And last step is final account. So these are the 6 steps to prepare a account. એકાઉન્ટની અંદર આપણે જોઈએ તો એકાઉન્ટ બનાવવા માટે આ 6 સ્ટેપ ફોલો કરવા આપણે અને આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપમાં આપણે હાલવું પડે એટલે લાસ્ટ આપણને ફાઇનલ એકાઉન્ટ મળશે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ અબાઉટ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. Accounting is a science developed by the human being. Since accounting is a science, it has its rules. In accounting, the operations regarding the preparations of account is made. Operations are made on the basis of rules where accounts are prepared as per the different developed step. These steps are followed in a chronological order. એના સ્ટેપ છે અને એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ક્રોનોલોજીકલ જ લેવાના. પહેલાં વાઉચર લ્યો પછી લેડજર લ્યો એમ નહીં. પહેલાં વાઉચર પછી એનું આઈડેન્ટિફિકેશન થાય પછી એના જર્નલ બને એ જ રીતે એના એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ એનો એકાઉન્ટ બનાવવો પડે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ વાઉચર. વાઉચર ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓફ ધ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન વિચ ઇઝ એ વેલિડ રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ ઓફ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન મેડ. જે વાઉચર છે એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. વાઉચર હશે એટલે કે બિલ હશે તો જ આપણે એકાઉન્ટ બનાવી શકીએ એટલે એ વેલિડ અને એ પ્રૂફ છે એકાઉન્ટનું. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જેના વાઉચર હોય એના જ એકાઉન્ટ બને, જેના વાઉચર નહીં હોય એના એકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ થશે નહીં. એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ તમારે જે કાંઈ તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો એ ટ્રાન્ઝેક્શનના તમારે રેકોર્ડના વાઉચર્સ તમારી પાસે હોવા જોઈએ. સેકન્ડ વન ઇઝ આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન. Whether transaction of business is economic or non-economic, whether the transaction is cash or credit is determined at this stage. સેકન્ડ સ્ટેપમાં શું કરવાનું? ટ્રાન્ઝેક્શનને ઓળખવાના કે ટ્રાન્ઝેક્શન ઇકોનોમિક છે કે નોન ઇકોનોમિક. ઇકોનોમિક એટલે જે ટ્રાન્ઝેક્શનના આપણે હોય એ મની રિલેટેડ હોય એ કહેવાય ઇકોનોમિક. અને જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ મની રિલેટેડ ન હોય એટલે મતલબ કાંઈ સેવા માટે હોય, સર્વિસીસ માટે હોય. ઓર્ફેનને આપણે ગુડ સપ્લાય કરીએ, ચેરિટી કરીએ તો એ બધા નોન ઇકોનોમિક. તો એ પહેલાં ટ્રાન્ઝેક્શન આઈડેન્ટિફાઈ કરો ઇકોનોમિક છે કે નોન ઇકોનોમિક છે. સેકન્ડ આઈડેન્ટિફિકેશન શું કરો? કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે ક્રેડિટ છે. એટલે એક આ શું કામ કે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન હશે ને એ કેશ એકાઉન્ટમાં જાય, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન હશે એની જર્નલ પડશે, એટલા માટે એનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરવું પડે. થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ recording of transaction. Third step is recording and a journal. Under this stage, economic transaction of business are recorded in journal or a subsidiary book. આઈડેન્ટિફિકેશન થઈ ગઈ પછી કાં એને જર્નલમાં રેકોર્ડ કરીએ કાં સબસિડરી બુકમાં. હવે એની એક સિસ્ટમ છે કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન પરચેઝના હોય એ પરચેઝ બુક એટલે એને સબસિડરી બુક કહેવાય. જે ટ્રાન્ઝેક્શન કેશના છે એ કેશ બુકમાં છે, એ સબસિડરી બુક થઈ. જે ટ્રાન્ઝેક્શન એસેટ અને લાયબિલિટીના છે એ બધા જર્નલમાં છે. તો એટલા માટે જ એનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરવાનું. આઈડેન્ટિફિકેશન થાય પછી એને જર્નલ એટલે એની અલગ અલગ જે બુક્સ છે એ બુક્સમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે. ફોર્થ સ્ટેપ પોસ્ટિંગ ઇન લેડજર. Transaction recorded in journal or subsidiary book are classified through posting in a ledger. It is managed that the transaction of that account can be availed at 11 place. એટલે અહીંયા જે કર્યા છે આપણે જર્નલ કરી કે જે સબસિડરી બુક કરીને એ જર્નલ કે એ સબસિડરી બુકમાંથી પોસ્ટિંગ કરવાનું. પોસ્ટિંગ કરવાથી શું થશે કે એક એકાઉન્ટના બધા ટ્રાન્ઝેક્શન એક પેજ ઉપર જ મળી જાય. એટલે પરચેઝના ટ્રાન્ઝેક્શન એક પેજ ઉપર હોય, સેલ્સના ટ્રાન્ઝેક્શન એક પેજ ઉપર હોય,
એસેટના ટ્રાન્ઝેક્શન એક પેજ ઉપર, એટલે અલગ અલગ આ રીતે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શનના એક પોસ્ટિંગના આપણને જોવા મળે. પછી 5th સ્ટેપ ટ્રાયલ બેલેન્સ. આ લેડજર પોસ્ટિંગ થઈ ગયા પછી એનું ટ્રાયલ બેલેન્સ બનાવવાનું. ટ્રાયલ બેલેન્સ બનાવવા માટે ખાલી એની બેલેન્સીસ લેવામાં આવે. ઇન ધ ટ્રાયલ બેલેન્સ ઓલ બેલેન્સ ઓફ એકાઉન્ટ ડિસ્ક્લોઝ ઇન 4th સ્ટેજ આર ડિસ્ક્લોઝ. એટલે કે જે બેલેન્સ આપણે અહીંયા લેડજર પોસ્ટિંગમાં હતી એ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં લઈ જવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ પ્રાયર સ્ટેજ ટુ ધ પ્રિપેરેશન ઓફ ફાઇનલ. અને એ ફાઇનલ એકાઉન્ટ પહેલાંનો સ્ટેજ છે. ફાઇનલ એકાઉન્ટ બનાવવું હોય તો કમ્પલસરી ટ્રાયલ બેલેન્સ હોવું જોઈએ. એન્ડ ફાઇનલ સ્ટેપ ઇઝ એન્યુઅલ એકાઉન્ટ. These are prepared on the basis of trial account, trial balance and adjustment where trading account, profit and loss account and balance sheet are included. આ જે ફાઇનલ એકાઉન્ટ બને એની અંદર આ 3 એકાઉન્ટ બને: ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ અને બેલેન્સ શીટ બને. તો આ 6 સ્ટેપ છે. હવે આ 6 સ્ટેપ છે ને એના 6 ચેપ્ટર કહી શકાય. આ આઈડેન્ટિફિકેશન કરશું એટલે એક એનું અલગ ચેપ્ટર છે. જર્નલનું પણ એક અલગ ચેપ્ટર. એ પછી સબસિડરી બુક છે તો સબસિડરી બુકનું પણ એક ચેપ્ટર છે. પછી લેડજર પોસ્ટિંગનું પણ એક ચેપ્ટર આવે. પછી ટ્રાયલ બેલેન્સનું પણ ચેપ્ટર આવે અને ફાઇનલ. આ રીતે એક ચેપ્ટર, એક પોઈન્ટનું એક ચેપ્ટર છે અને એના બેઝ ઉપર આપણે એક પોઈન્ટ કે એક સ્ટેપને આપણે ક્લિયર કરતા જાઓ. તો સ્ટુડન્ટ્સ આપણે આ ચેપ્ટર્સ અહીંયા આપણે કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. આ જે ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ હતો એ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટનો આપણે આખું અહીંયા એક આ ચેપ્ટર ક્લિયર કર્યું છે. આજે આપણે આ ચેપ્ટર ક્લિયર કર્યું એના બેઝ ઉપરથી તમારે હોમવર્કમાં મેથડ્સ ઓફ એકાઉન્ટિંગ અને સ્ટેપ ઓફ પ્રિપેરિંગ એકાઉન્ટ એ તમારે 2 times લખવાના છે. એગેઇન મેથડ્સ ઓફ પ્રિપેરિંગ એકાઉન્ટ એન્ડ સ્ટેપ્સ ઓફ પ્રિપેરિંગ એકાઉન્ટ છે એ ડિટેલમાં તમારે 2 times લખવાના છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 જે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ અને એકાઉન્ટિંગ વેરિયસ ઇફેક્ટ છે એનો આપણે સ્ટડી સ્ટાર્ટ કરીશું.